السلام علیکم۔ چند نئی خبروں اور تجزیات کے ساتھ جہانگیر کھٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج جہاں نیو یارک میں منگل کی رات اور مئی کی 20 تاریخ، جبکہ پاکستان میں بدھ کی صبح اور مئی کی 21 تاریخ ہے۔ ناظرین، پاکستانی سیاست میں فوج کے کردار کی تاریخ تقریباً 66 سال بعد دوبارہ چند گھنٹے پہلے دہرائی گئی، جب پاکستان کی کابینہ نے فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کی منظوری دی۔ اس فیصلے پر دنیا بھر میں بحث ہو رہی ہے۔ جنرل عاصم منیر صاحب کے چاہنے والے ان کی پروموشن پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ ان کے ناقدین اور دنیا بھر کا میڈیا کچھ اہم سوالات بھی اٹھا رہا ہے۔ آج میں ان سوالات کا ذکر کروں گا اور یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ حکومت کے اس فیصلے کا پاکستان کی سیکیورٹی اور ترقی پر کیا اثر ہو سکتا ہے اور کیا اثر پڑے گا۔ میں بات ان تازہ ترین رپورٹس کی بھی کروں گا، جن کے مطابق پاک بھارت کے درمیان، یعنی پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک مرتبہ پھر جنگ کے خطرات بہت زیادہ ریئل ہیں۔ اور اس سلسلے میں کچھ برطانوی میڈیا میں، یعنی گارڈین اخبار میں، ایک بہت بڑی خبر تھوڑی دیر پہلے چھپی ہے، جس میں کہتے ہیں کہ جھڑپیں بالکل ناگزیر ہیں۔ اور آخر میں ذکر تھوڑا وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کا، جو اس وقت دورہ چین پر ہیں اور وہاں پر انہوں نے بڑی اہم ملاقاتیں کی ہیں، اس کا تھوڑا ذکر کریں گے۔ وہاں پر پاکستان کی جانب سے کچھ نئے ویپنز کی ایکویزیشنز کی بھی خبریں گردش میں ہیں، اس کا بھی تھوڑا ذکر کروں گا۔ لیکن آج کے موضوعات کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے کامنٹس کا جواب ضرور دوں اور انشاءاللہ دیتا رہوں گا۔ اب ذکر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا۔ جنرل صاحب کی پروموشن کی خبریں تو ہر طرف موجود ہیں، لہذا تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تاہم وجوہات اور اس پروموشن کے پاکستان پر اثرات پر بات کرنے کی ضرورت ضرور ہے، اور میں وہی کروں گا۔ اس واقعے پر جو سب سے جامع تبصرہ جو میری نظر سے گزرا ہے، وہ روزنامہ ڈان کے سابق ایڈیٹر اور ملک کے نہایت محترم صحافی عباس ناصر صاحب کے ایک ٹویٹ میں نظر آیا۔ انہوں نے لکھا کہ آئی ہوپ جنرل عاصم منیر ڈکلائنز دس پیتھیٹک موو بائی دا گورنمنٹ ٹو میک ہم فیلڈ مارشل. As we speak, Indian policy failures remain the focus of ridicule all over. Let's not shift the spotlight back onto Pakistan with such moves. یعنی انہوں نے لکھا کہ مجھے امید ہے کہ جنرل عاصم منیر حکومت کی طرف سے انہیں فیلڈ مارشل بنانے کی اس افسوسناک کوشش کو مسترد کر دیں گے۔ اس وقت بھارتی پالیسی کی ناکامیاں دنیا بھر میں مذاق کا نشانہ بنی ہوئی ہیں۔ ایسی حرکتوں سے دوبارہ توجہ پاکستان پر نہ ڈالیں۔ انتہائی جامع، سب سے اچھا تبصرہ جو مجھے نظر آیا وہ یہی تھا۔ عباس صاحب نے بالکل بجا فرمایا۔ اگر آپ میرے گزشتہ کئی دنوں کے بلاگس کو دیکھیں تو میں مسلسل یعنی پاکستان بھارت کے درمیان جو یہ محدود جنگ ہوئی یا جھڑپیں ہوئیں، اس کے اوپر بات کرتا چلا آ رہا ہوں۔ مختلف ویپن سسٹمز کے اوپر بات کرتا چلا آ رہا ہوں۔ پاکستان کی جانب سے ویپنز ڈیولپمنٹ، اسپیشلی جو معراج کو پاکستان نے جو ہے جس طریقے سے بالکل ایک نئی مشین کے طور پر جو ہے بنا دی ہے، اس کے اوپر بات کرتا رہا ہوں۔ بھارت کے اندر سیاست پر بات کرتا رہا ہوں، لیکن میں نے پاکستان کے اندر کی سیاست پر بہت کم بات کی، اگر آپ دیکھیں۔ لیکن اس ناقابت اندیش حکمرانوں کی جو اپنی نوکریاں پکی کرنے کے چکر میں، انہوں نے میرا خیال ہے کہ پاک فوج کے سربراہ کو دنیا بھر کے سامنے، میڈیا کے سامنے جو ہے ایک ہدف تنقید کے طور پر ایک کیس پیش کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے جہل صاحب کے ساتھ زیادتی کی ہے، کیونکہ آ, یعنی اس میں اتنی جلدی کیا تھی؟ بے شک جو بھی کچھ کرنا تھا، جو بھی میرٹس ڈی میرٹس پر بات علیحدہ ہو سکتی ہے، لیکن میں اس پر بات ہی نہیں کر رہا۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ٹائمنگ پر بات کر رہا ہوں کہ کیا اتنی جلدی کیا تھی؟ کیونکہ اس وقت یعنی ایسی حرکتیں جو ہیں وہ صرف اس سے پہلے جو پاکستان کے ایک ڈکٹیٹر تھے، جنرل ایوب خان، انہوں نے کی تھی آج سے 66 سال پہلے۔ اور وہ بھی اس وقت جب وہ فوج سے ریٹائر ہو چکے تھے، یعنی اپنی فوج سے ریٹائرمنٹ کے 1 سال بعد ایوب خان، جو اس وقت انہوں نے تختہ الٹ دیا تھا حکومت کا اور خود وہ صدر بن گئے تھے، اور 1 سال پہلے انہوں نے فوج سے استعفیٰ دے دیا تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بھی ڈکلیئر کر دیا۔
تو ایسی مثالیں آپ کو اس قسم کی ڈکٹیٹرشپ سے تو ملتی ہیں، جو کہ ایوب خان کا دور تھا۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ موقع تھا کہ جنرل صاحب کو یہ پروموشن کی آفر دی جاتی، کیونکہ ملک اس وقت بھی حالت جنگ میں ہے، یاد رکھیے، ملک اس وقت بھی حالت جنگ میں ہے۔ لیکن ہمارے ان جو سویلین قیادت ہے، جو بہت زیادہ ان کے اوپر آپ سوالات اٹھا سکتے ہیں، انہوں نے ایک ایسا ناقابل فہم فیصلہ کیا ہے کہ جس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، کیونکہ اسے کافی سارے اس کی بڑی ڈیپ امپلیکیشنز ہوں گی۔ جب آپ فوج کے اندر اتنی بڑی تبدیلی کا اعلان کرتے ہیں ایک ایسے وقت جب بھارت علل اعلان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو جنگ میں پاز کیا ہے، اسٹریٹجک پاز ہے، جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، ان کا جو آپریشن ہے وہ پاکستان کے خلاف ٹیکنیکلی اس وقت بھی جاری ہے، یعنی ٹیکنیکلی پاکستان اس وقت بھی حالت جنگ میں ہے۔ اور اس دوران میں دنیا میں کون سا ملک ہوگا جو کہ اپنی فوجی قیادت، وہ بھی اعلیٰ ترین لیڈرشپ میں، اس قسم کی چینجز لائے گا؟ کیونکہ اگر عہدے کے نام کو چینج کرنے سے اور اختیارات یا کسی اور اس کے اثر یا کسی اور چیز میں کوئی فرق نہ پڑتا تو پھر بات علیحدہ تھی، لیکن پھر بھی سوال تو یہ اٹھنا تھا کہ صرف نام کے لیے اس حالت میں چینج کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس سے آپ نے حاصل کیا اس سے پاکستان محفوظ ہوا؟ نہیں۔ کیا اس سے پاکستان نے جنگ جیتی؟ نہیں۔ کیا پاکستان کا جو پانی کا مسئلہ ہے بھارت کے ساتھ جو اس وقت انڈس واٹر ٹریٹی سے نکلا ہے وہ واپس آ گیا؟ نہیں۔ کیا کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا؟ نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان باقاعدہ فل فلیجڈ وار میں نہیں تھا، لیکن پاکستان حالت جنگ میں اس لیے ہے کہ ہماری تمام کی تمام فوج جو ہے وہ اس وقت بھی بارڈر پر پڑی ہوئی ہے اور جنگ کے لیے تیار ہے، اور بھارت بار بار وہاں پر ان کا عوامی پریشر بہت زیادہ ہے، میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں۔ تو یہاں پر اگر آپ اپنی فوج کی قیادت میں، اعلیٰ ترین قیادت میں اس قسم کی تبدیلیاں لائیں گے کہ جہاں پر آپ نے ایئر چیف کو ایکسٹینشن دے دی، آپ نے نیول چیف کا نہیں پوچھا، آپ نے فوج کے سربراہ کو فیلڈ مارشل بنا دیا، اب وہ اپنی نئی پوزیشن میں کیا کردار ادا کریں گے، کیا ہاؤ ڈفرینٹ ہی ول پلے دا رول، وی ڈونٹ نو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قانون ہے اس میں بھی یہ بات واضح نہیں، کیونکہ پوری دنیا میں ایک آنرری ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ایک ایکسٹرا ایک عہدہ دے دیتے ہیں بحیثیت عزت و احترام کے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن پاکستان میں اس کا مطلب بہت کچھ لیا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ایک فیلڈ مارشل پہلے بھی گزر چکا ہے جس کو پاکستان نے کئی سال تک بھگتا۔ تو اس لیے پھر یہاں پر سوالات اٹھتے ہیں کہ کیوں اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کی سینئر ترین فوجی قیادت میں اس قسم کی تبدیلی لائی، کیونکہ جب کبھی بھی اس قسم کی تبدیلی لائی جاتی ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے وائس چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ خیال یہ ہے کہ شاید اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہو کہ اگر وائس چیف آف آرمی سٹاف کو مقرر کیا جاتا ہے، جو کہ اچھی بات ہے، اگر ہمارے اوور آل جو ہمارا ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس ہے اس کو بہتر بناتے تو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ٹائمنگ کی بات میں کر رہا ہوں کہ اگر وائس چیف آف آرمی سٹاف کو اس وقت تعینات کیا جاتا ہے ایک جنگ کے ماحول میں، جنگ کے درمیان، جنگ کے دوران، تو کیا اس کا اثر جو ٹاپ لیول کی پالیسی میکنگ ہے اس پہ اس کا اثر ہوگا کہ نہیں؟ میں بڑا حیران ہوں گا کہ نہیں ہوگا۔ یعنی صرف فرق یہ ہوگا کہ ایک 5 اسٹار جنرل ہے، ان کے نیچے پر باقی 4 اسٹار جنرلز ہیں، تو جو ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس ہے اس پر کہیں نہ کہیں اثر آئے گا۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اب تک خبریں آ رہی ہیں ابھی، چونکہ پاکستان میں جو لیگل کوشچن ہے اس کا ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ فیلڈ مارشل کی اوور آل ان کی کیا پاورز ہوتی ہیں، کیونکہ پاکستان کے آئین میں اس کا زیادہ ذکر نہیں ہے، بلکہ شاید ہے ہی نہیں، اور جو ملٹری لا ہے اس کے اندر اس کا پورا ذکر ہے، لیکن وہ ملٹری لا ہم جیسے لوگوں کو نہیں معلوم، کم از کم مجھے نہیں معلوم۔ اگر آپ میں سے کسی کو معلوم ہے تو ضرور لکھیے۔ لیکن جو میں آج تبصرے سن رہا تھا، اور میں کسی بھی تبصرے کو حتمی نہیں سمجھتا، ماں سوائے ان لوگوں کا تبصرہ میں حتمی سمجھوں گا جو کہ پاکستان ملٹری کی جیک برانچ میں پہلے کہیں سرو کر چکے ہیں، کیونکہ وہی سب سے زیادہ ملٹری لا سے واقف ہیں، اور وہی لوگ ہمیں ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک جنرل کو فیلڈ مارشل بنایا جاتا ہے تو کیا یہ بات درست ہے کہ فضائیہ اور بحری افواج کے جو سربراہان ہیں وہ ان کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں؟ کیونکہ یہی میں بہت سن رہا ہوں کہ اب وہ سب کے اوپر بیٹھیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ساحر شمشاد مرزا صاحب ہیں جو کہ ہمارے جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین ہیں،
उनकी फिर कोई ज़रूरत रह गई, या उनको जो है उनका दफ्तर अब गैर मौसर हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो डिसीजन मेकिंग का इस वक्त एक हमारा मैकेनिज्म मौजूद है, एक जंग की कैफियत में इस किस्म का फैसला करना, मेरा ख्याल है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। चाहे उसका आपकी कोई भी तौजीहात हो, लेकिन टाइमिंग इज रॉन्ग। मेरा नहीं ख्याल कि टाइम ठीक था। और फिर साथ ये कि एक ऐसे वक्त जब पाक फौज के बारे में अवामी राय मुस्बत तब्दीली आई है ओवरऑल काफी ज्यादा, क्योंकि जाहिर है कि फौज ने अच्छा किरदार अदा किया है, पाकिस्तान को डिफेंड किया है। एयरफोर्स ने तो कमाल का किरदार अदा किया, तारीखी किरदार अदा किया। एयरफोर्स को हर कोई बहुत ज्यादा जो है अप्रिशिएट भी कर रहा है, और हमारे जवानों ने शहादतें दी हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस किस्म के मामलात से अब सवाल, एक तरफ कानूनी हैसियत, दूसरी तरफ और शकूक व शुबहात तीसरी तरफ। इसका मतलब यह है कि सोशल मीडिया के इस दौर में कोई भी टीवी के सामने या कैमरे के सामने बैठकर कोई भी राय दे सकता है, और बहुत सारे लोगों को वो यानी कि गुमराह भी कर सकता है, क्योंकि मालूमात कम है, महदूद हैं। तो इसमें फिर फौज पर यकीनन तनकीद बढ़ेगी, क्योंकि हर कोई ये कहेगा कि जी ये फौज जो है ये क्या पावर ग्रैब मजीद कर रही है। क्योंकि सब तो यही मतलब लेंगे कि जी फील्ड मार्शल की इस वक्त क्या जरूरत थी। हाँ, आपने उनको यानी अगर ये एजाज देना है तो पहले इस प्रोसेस से तक गुजर जाए। एक मुश्किल दौर से पाकिस्तान गुजर है, इट्स अ रफ पैच इन पाकिस्तान हिस्ट्री। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त थोड़ा सा इसमें एहतियात करनी चाहिए थी। और फिर साथ ये कि इसके नतीजे में जो पाकिस्तान में जो रियासत को चलाने में सिविलियंस का कंट्रोल है, उसको मजीद जो है शायद कमजोर हो जाए। अगर ना भी हो, लेकिन ये शायबा जरूर बनेगा कि चूंकि अब एक सुपर ऑफिस आ गया है, फील्ड मार्शल आ गया, उसके नीचे नए ओहदे आ रहे हैं, फौजी क़यादत जो है उसके काफी सारे अफराद इस वक्त भी सिविलियन रोल्स में भी हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि सिविलियन जो उसका जो किरदार है हुकूमत चलाने में मजीद कमजोर होगा? मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज्यादा ये इम्प्रेशन बढ़ेगा। और फिर इसके नतीजे में जो अवामी नुमाइंदे इस वक्त जो बैठे हुए हैं वो बेसिकली हैं तो रबर स्टैंप्स, या शायद इससे अब इसके नतीजे में मोहरों से भी ज्यादा मजीद कमजोर हो जाएं। क्या ऐसा होगा? ये सवालात हैं, क्योंकि नई पोजीशन आई है, वी डोंट नो कि क्या इसका असर होगा। साथ फिर आइन की हुक्मरानी क्या इससे मजबूत होगी या कमजोर होगी? क्योंकि आइन के अंदर फील्ड मार्शल का हुकूमत में किरदार कम अज कम मुझे नहीं मालूम, मैं इसको कन्फेस करना चाहता हूँ। अगर आप में से किसी को मालूम है तो बराए मेहरबानी जरूर आगाह कीजिए, क्योंकि मैंने जो थोड़ी बहुत रिसर्च की है तो मुझे कोई नजर नहीं आया कि फील्ड मार्शल का क्या किरदार हो सकता है। तो अगर नहीं है और वो अपने आप को असर्ट करेंगे तो क्या ये आईनी काम होगा? एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर साथ एक और, इसके नतीजे में सियासत और सिपाहीगिरी के जो पेशे हैं, इनके दरमियान जो एक ब्लर्ड लाइन है, धुंधली लाइन है, लकीर है, मेरा ख्याल है कि वो भी बिल्कुल मिट जाने का उसका खतरा है, जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में क्या गैर एलानिया फौजी डिक्टेटरशिप की गिरफ्त जो है वो आहनी हो जाएगी? ये भी एक बिल्कुल सवाल है, और खतरा है, खौफ है, खदशा है। इससे कोई नहीं बच सकता। और फिर साथ ये कि क्या इन इकदामात से पाकिस्तान मजबूत होगा या कमजोर होगा? और साथ फिर ये कि ये तमाम कुछ जो हो रहा है, मुझे इसकी टाइमिंग पर बहुत बड़ा एतराज है। आप जो भी कुछ करते बाद में करते, इस वक्त ये वक्त नहीं था, क्योंकि इस वक्त तो पूरी दुनिया की जो तवज्जो थी वो भारत पर थी। हमने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारकर वो तवज्जो हमारे जो यानी हमारी अफवाज के सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस जो हैं उस पर मरकूज करा दी, और वो भी नॉट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि भारत में इसका मजाक उड़ाया जा रहा है और दुनिया में जो है दायरा सवालात उठाए जा रहे हैं, हम जैसे लोग जो हैं ये फिक्रमंद हैं। जो मैंने सवालात उठाए हैं ये मेरी फिक्र है, ये मेरा खौफ है। खुदा करे कि सारे गलत हों, लेकिन खौफ तो है, क्योंकि बात सवाल जो है वो हमारे मुल्क का है। ये एक ओहदे का नहीं है, ये एक शख्सियत का भी नहीं है। इसीलिए मैं अब्बास नासिर साहब के ही फिक्रे में थोड़ी तब्दीली के साथ दोहराऊंगा कि काश, काश जनरल साहब ने हुकूमत पर काबिज इस सियासी टोले की इस पेशकश को ठुकरा दिया होता और पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा एहसान किया होता। अब चलते हैं अगले मौजू की तरफ, क्योंकि मैंने जंग की जिक्र किया। आज गार्डियन में एक बड़ी तफसीली खबर छपी है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग नागुजीर है, सिर्फ वक्त का तयन होना बाकी है। सीज फायर मौजूद है, लेकिन ये बड़ी शेकी सीज फायर है, ये कभी भी टूट सकती है। दोनों जानिब से विक्ट्री का ऐलान किया गया है, लेकिन ये हॉस्टिलिटीज जो है वो नीचे नहीं हो कम नहीं हो रही, क्योंकि
भारत को इस पूरी जो ये 3.5 दिन की जंग हुई है, उसमें भारत को डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उनकी बैन अवी साख को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने जो है ये ऐलान किया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी भी जारी है। हमने इसमें सिर्फ एक पॉज लाया है, इसमें फिलहाल इसको हमने रोका हुआ है। लेकिन और साथ फिर जाहिर है कि इसका फायदा पाकिस्तान को, जैसे मैंने भी जिक्र किया कि पाकिस्तान फौज का इमेज जो है बहुत बेहतर हुआ है इस दौरान। और फिर दोनों मुल्कों में एक कौमपरस्ती की एक लहर आई हुई है, जिसमें कि भारत में अब कोशिश ये की जा रही है कि जी हमें पाकिस्तान से अपने आप को डीहाइफिनेट करना है, क्योंकि अभी फिर पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट वाली बात आ गई है। भारत अभी तक दुनिया को ये मैसेज दे रहा था कि हम बिल्कुल अलहदा हैं, पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है, और हम इनका जो है हमारा इनके साथ कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जो कुछ हुआ उससे तो मालूम ये हुआ कि ये हाइफिनेटेड ही हैं, यानी पाकिस्तान और भारत में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और अब भारत वो फर्क मिटाने के लिए उनके अंदर डोमेस्टिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी पर मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा प्रेशर है कि आप दोबारा जंग शुरू करें और जंग को जारी रखें, ताकि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कामयाबी हासिल की जाए। लेकिन इसके नतीजे में पाकिस्तान को बड़े अहदाफ हासिल हो गए हैं, जिसमें कि कश्मीर का जो इशू था, जो भारत कहता था ये हमारा बायोलेटरल इशू है, वो इंटरनेशनल हो गया दोबारा। और साथ इंडस वाटर ट्रीटी, जिसका मैंने भी जिक्र भी किया कि वो अभी तक एबेंस में है। पाकिस्तान का पानी जो है उसके हवाले से बड़े सवालात हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान की क़यादत की जानिब से अब तक कोई रोड मैप भी सामने नहीं आया कि हमने इसको डील कैसे करना है। और इस वक्त दुनिया में आलमी सतह पर कुछ कोशिशें भी जारी हैं कि जो पाकिस्तान के दरमियान पोस्ट सीज फायर बातचीत शुरू की जाए पाकिस्तान और भारत के दरमियान, या तो ये गल्फ की किसी मुल्क में हो या लंदन में हो। लेकिन भारत इससे इनकार कर रहा है, वो कहते हैं हम कोई बात नहीं करना चाहते। तो इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान अब भी एक जंग के दहाने पर खड़ा है। और इस मौके पर फौज की आला तरीन क्यादत में इस किस्म की तब्दीली, या कोई भी, बेशक आप ओहदा तब्दील कर दें, ये भी किसी खतरे से खाली नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात ठीक नहीं है। और इसीलिए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब इस वक्त चाइना में बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने चाइना गए हैं, उनका दौरा मेरा ख्याल है बहुत अच्छा जा रहा है। उन्होंने आज चाइना के प्राइम फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी से मुलाकात की है, और फिर उनके डेलीगेशन लेवल पे बातचीत भी हुई है। वहां पर जो चीनी वजीर खारजा उन्होंने कहा कि चीन हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का भरपूर दिफा करेगा। और साथ ये कि इंसदाद दहशत गर्दी की जो कोशिशें हैं, वो भी जो है यानी उसको भी उन्होंने सराहा। और साथ फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम जो सी पैक का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए हम फुली कमिटेड हैं। और इसके पाकिस्तान की तरफ से एश्योरेंस दी गई कि सी पैक की इम्प्लीमेंटेशन में जो भी रुकावटें हैं, जो भी बॉटलनेक्स हैं, हम उनको दूर करेंगे। और साथ फिर पाक भारत हालिया कशीदगी के हवाले से भी बातचीत हुई। तो गोया काफी डिटेल्ड डिस्कशंस हुई हैं चीनी क़यादत के साथ, न सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर के साथ बल्कि उनकी बाकी क़यादत के साथ भी, जो कि बहुत अहम है। और बहुत अच्छा दौरा है मेरा ख्याल है, बहुत अच्छा टाइमली दौरा है। साथ पर कुछ खबरें ये भी हैं कि पाकिस्तान को शायद चीन जो है, देखें PL-15E जो ये मिसाइल है जिसके जरिए पाकिस्तान ने राफेल तैयारों को गिराया था, ये वर्जन PL-15E जो है ये 145 किलोमीटर तक तकरीबन जो किसी निशाने को हदफ बना सकता है। लेकिन अब इनको शायद PL-15 दिया जाए, जो कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी इस्तेमाल करती है, और उसकी रेंज कितनी है, 300 किलोमीटर। अगर ये पाकिस्तान को मिल जाए तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स और भी ज्यादा लीथल हो जाएगी। और अगर भारत दोबारा कोई मुहिमजोई करता है तो पाकिस्तान इसके लिए ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार होगा। न सिर्फ ये, बल्कि अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि शायद पाकिस्तान जो है चीन से ये तकाजा कर रहा है कि हमें KJ-500 जो है कोई एवॉक्स एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम जो होते हैं, वो हमें दिए जाएं। ये तैयारे हैं जो कि बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी इस्तेमाल होते हैं, और इनका जो रेडार सिस्टम है वो भी आपको जो फजाई जंग है उसमें बहुत ज्यादा कारआमद होता है। तो उसके लिए भी बातचीत चल रही है। और साथ फिर मुख्तलिफ और जो वेपन सिस्टम्स हैं उनके हवाले से बातचीत की जा रही है, जिसमें कि कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात हो रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में चीन से हमें शायद और भी बेहतर खबरें मिलें। और यकीनन निसार डार साहब का दौरा जो है टाइमली और बहुत अच्छा है। जाने से पहले आपसे एक बार तो फिर दरखास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।